إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلوات والسلام علی محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ یا اللہ، یا پروردگار، مجھے میری سمجھ بوجھ مجھے الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچانا، آمین۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اس لیے ہم انشاء اللہ درود بھیجتے ہیں، کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہم درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیاری بہنوں، ابھی میں نے جس طرح کوشچن کیا تھا کہ اس علم سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سسٹر ماریہ نے جس طرح سے آنسر دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے محبت میں اضافہ ہمیں ملے گا۔ بالکل، دیکھیں، ہر چیز سیکھنے سے پہلے، ہر عمل سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے نیت۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب فرسٹ حدیث کریں گے تو ہم اس نیت کو کور کریں گے۔ اصل میں ہم جو بھی دینی علم حاصل کرتے ہیں، اصل اس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا تعلق وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ہمارے اندر جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق بنتا ہے، اور ہر چیز جو ہمیں کرنی چاہیے لوجہ اللہ ہی کرنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں آپ کا دیدار نصیب ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ انتہا ہے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کی، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا، کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، تو اسی طرح شریعت میں قرآن سے حدیث جدا نہیں ہے، اور یہ دونوں اکٹھے مل کے شریعہ بنتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے لوگوں سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ اب علماء کے خیال میں کہ جو کثرت سے درود بھیجنے والے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو محدثین ہوں گے، کہ علم حدیث محدثین لوگوں نے اس لیے بھی محدثین نے جوائن کیا، کہتے ہیں کہ جب ہم حدیث سنانے لگتے ہیں یا جب ہم حدیث پڑھنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو آٹومیٹکلی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پہلا پوائنٹ آج کی کلاس کا یہ ہے کہ ہم جو بھی احادیث پڑھیں گے، ہم جب ذکر کریں گے اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گی تو آپ خود بھی وربلی اس کو دہرائیں گے، تاکہ ہم اس صف میں ایٹ لیسٹ کھڑے ہونے والوں میں سے ہو جائیں کہ جب آپ کا نام لیا جائے تو ہم درود پڑھنے والے ہوں انشاءاللہ۔ یہ تو ہوگی پہلی بات۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ چیز کے اوپر، کہ یہ ہمارا جو ابھی ایک ہماری بہن نے یہ ذکر کیا تھا، یہ چاہتی ہیں حدیث کے بارے میں کہ صحیح کون سی ہیں، کون سی پڑھنی چاہیے، یا منکرین حدیث کیا کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ۔ تو پیاری بہن، یہ جو ساری انفارمیشن ہے، بیسیکلی یہ ہمارا کورس جو ہم نیکسٹ سیمسٹر میں کرائیں گے، علوم الحدیث، تو وہ علوم الحدیث میں آئے گا۔ یہ والی حدیث اربعین امام نووی کیا ہے، اس کو تھوڑا سا بھی میں ایکسپلین کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ بہنوں میں سے کوشچن کروں گی کہ لاسٹ سیمسٹر میں آپ لوگوں نے علوم القرآن کیا تھا سبجیکٹ، آپ نے علوم القرآن میں کیا سیکھا، یا علوم القرآن جو سبجیکٹ تھا اس نے کیا پڑھایا آپ کو؟ ایک بہن آئیں اور انشاءاللہ بتائیں مجھے۔
علوم القرآن کیا ہے، اس میں آپ نے کیا سیکھا اور کیا پڑھا؟ ابھی تو آپ ایگزام دے کے فارغ ہوئی ہوں گی. کوئی سسٹر آ رہی ہیں؟ میں بات کروں؟ بالکل بتائیے. اسما ہے جی. جی، ہمیں علوم القرآن اس لیے ہم نے پڑھا کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کا پتہ چلے. جیسے قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے قرآن میں کس چیز کا، جیسے انسان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو کچھ آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ کر دی گئی، ان کی جگہ پہ اور آیتیں آ گئی، اور کیوں منسوخ کی گئی، وہی کیسے آتی ہے، وہی کی کیا خصوصیات ہیں. اور پھر باقی جو کچھ عقل پہ کچھ ہوتی ہیں باتیں کہ ہماری عقل میں آتی ہے کہ ہاں یہ بات جو تھی یہ قرآن میں ایسے ہیں. اس قرآن کا تعارف یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ قرآن صرف یہ ایک ایسی کتاب نہیں ہے جو صرف مسلمانوں کو اپیل کرتی ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے کتاب ہے. ہم بہت سارے لوگ یہی سمجھتے تھے جیسے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے کتاب ہے. تو اس میں حقانیت قرآن بھی آ گیا، اور اس میں تفسیر آ گئی، اور تفسیر ہمیں کیسی کرنی چاہیے. بہت سی ہم خود نہیں کر سکتے اپنی عقل کے مطابق. جیسے تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، پھر صحابہ نے کی، پھر تبع تابعین نے کی. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہم نے علوم قرآن پڑھا تب ہمیں پتہ چلا کہ قرآن میں اصل میں ہے کیا. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. یہاں پہ سسٹر عائشہ ہیں. سسٹر عائشہ نے اسسٹ کیا ہے سسٹر سائمہ کو علوم القرآن میں. سسٹر عائشہ آپ آ کے مجھے بتائیں علوم القرآن جو کورس تھا ہمارا، اس میں ہمارا بیسک سٹارٹ کیا تھا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی بالکل، ہمارا علوم القرآن اصل میں ہے کیا چیز؟ علوم القرآن وہ اصول ہیں، وہ طریقے ہیں جن کے مطابق قرآن کا فہم حاصل کیا جاتا ہے. قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جو اصولوں کا سیٹ ہے اس کو ہم علوم القرآن کہتے ہیں. جب تفسیر کرنے کے لیے ہم جو اصول بناتے ہیں ان کو علم التفسیر کہا جاتا ہے. اسی طرح سے علوم جو تجوید اور گرامر، یہ سب علوم القرآن کا حصہ ہیں. بنیادی طور پر a set of the rules and regulations that help us to understand Quran, that is called علوم القرآن. جزاک اللہ خیر. چلیں نیکسٹ کوشچن میں آپ پوچھتی ہوں کہ علوم القرآن میں آپ نے یہ سب سے پہلے پڑھا ہوگا کہ قرآن پاک ہم تک پہنچا کیسے. اس میں آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا کہ قرآن کی حفاظت کیسے کی گئی. اس میں پڑھا ہوگا وحی کیا ہے. ان سب چیزوں سے آپ گزرے ہوں گے، صحیح ہے نا؟ تو جب آپ نے اتنی ڈیٹیل میں پڑھا ہوگا کہ قرآن پاک کی حفاظت کے لیے کتنا مائنیوٹلی کام کیا گیا آپ، اور کس طرح سے اس کو دلوں میں محفوظ کیا گیا، اور کس لیے وہ محفوظ ہے؟ اس لیے کہ وہ مطلوع ہے، کیونکہ بار بار وہ پڑھی جاتی ہے. اچھا، اسی میں آپ نے وحی مطلوع پڑھی تھی کہ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع؟ جی پڑھی تھی. کیا ہے وحی مطلوع؟ وہی ہے جو آپ نے بتایا کہ ایک وہ ہے جو تلاوت کی جاتی ہے بار بار اور وہ قرآن میں شامل ہے، اور دوسری جو ہے وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو ہے لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے اور وہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے. نہیں کی جاتی ہے. تو بالکل جزاک اللہ خیر. تو اب جو وحی غیر مطلوع ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتائی، لیکن وہ قرآن کی آیات نہیں ہیں، لیکن وہ تلاوت نہیں کی جاتی ہیں، اصل میں حدیث ٹھیک ہے. تو یہاں سے آ جائے گا کہ اچھا حدیث کیا ہے. حدیث جو ہے وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ حدیث کہلائے گی. اچھا، اب یہ ہے کہ ہم جو ابھی چیزیں ہم دیکھیں گے اس کی انڈرسٹینڈنگ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہمارا ذہن یا ہمیں شرح صدر ہو جب ہم یہ 40 احادیث پڑھیں. تو جتنا کچھ ابھی میں اب سے بیسک چیزیں ڈسکس کروں گی، بیسیکلی یہ ہمارے علوم الحدیث، سائنسز آف حدیث کا ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے، جو کہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ کورس میں انشاءاللہ آپ کو کروایا جائے گا، جس میں آپ پڑھیں گے حدیث کیا ہے، حدیث کو کس طرح محفوظ کیا گیا، اور اس کی ساری کیٹیگریز کی جائیں گی. لیکن
सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए हम ये देखेंगे कि हदीस है क्या। हदीस के जो लुग़वी माने हैं वो होते हैं कोई नई या जदीद चीज़, यानी जो चीज़ अभी है नहीं थी, क्योंकि हमने कहा नहीं तो है नहीं थी, लेकिन जब जुबान से अदा होगी तो वो मतलब बन गई, तो वो होगी हदीस या लुग़वी मानी है। लेकिन जब हम हदीस का इस्तिलाही मानी देखेंगे तो हदीस के इस्तिलाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, जो किया और जो अप्रूवल दिए उनको हदीस कहते हैं। यानी कि आपकी जो आपने कहा वो हदीस कौली कहलाती है, जो आपने किया हदीस फ़ेली कहलाती है, आपके एक्शंस जो हैं। और तीसरी हदीस जो हदीस तकरीरी कहते हैं वो हदीस होती है जिसमें आपने ना तो मतलब कुछ चीज़ होते देखी लेकिन आप उस पर खामोश रहे, तो इसलिए उसको कहा जाता है ये वो हदीस हैं जो कि मतलब आपने जो एक्शन अप्रूव कर दिए। और उसकी एग्जाम्पल ये दी जाती है कि जिस तरह आप एक दफ़ा घर आए तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आपने वो उनके टॉयज़ में से खिलौने देखा कि घोड़ा है जिसके पर है, तो आपने कहा ये क्या है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि ये तो घोड़ा है। आपने कहा इसके तो पर है, घोड़े के पर नहीं होते। तो उन्होंने कहा नहीं, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम जो है ना वो उनके आपने सुना नहीं कि घोड़े थे, घोड़े के पर थे। तो आप हंस पड़े, आप मुस्कुरा दिए। तो बेसिकली आपने वहां पे मना नहीं किया ना। तो इसी हदीस की आपके इस जो एक्शन से ये डिराइव किया कि बच्चों के लिए खिलौने इस तरह के रखे जा सकते हैं। तो ये है पहली चीज हदीस में। पहले हदीस क्या है जिसको आप डिटेल में पढ़ेंगे जब उलूमुल हदीस पढ़ेंगे, लेकिन 3 तरह की हदीस होती हैं। और हदीस में आप देखिए प्यारी बहनों लाखों हदीस हैं, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि उन अहादीस को में से अगर रेपिटेशन अहादीस की निकाल दी जाए तो चंद हजार अहादीस रह जाती हैं। उसमें से सिर्फ 20% अहादीस ऐसी हैं जो कि आपने कही है कौली अहादीस। 70% अहादीस ऐसी हैं जिसमें आपने एक्शन, जो आपकी एक्शन से आपके अमाल से हैं, और मतलब बाकी जो है जिसमें आपके अप्रूवल्स आते हैं। अब रेपिटेशन अहदीस की कैसे है इसको भी समझ लेते हैं हम कि देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए हैं, आपके पास काफी सहाबा बैठे हुए हैं और आपने कोई एक बात बताई है उन्हें। अब उन सहाबा ने इसको कैसे नरेट किया। एक सहाबी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, दूसरे सहाबी ने कहा मैं मस्जिद में गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे टांगे रख के बैठे हुए थे और आपने ये वाली बात की। तीसरे सहाबी फरमाएंगे कि मैंने देखा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चादर ओढ़ी हुई थी और आप ऐसे बैठे हुए थे और आपने ये बात की। नेक्स्ट सहाबी कहेंगे कि एक दिन मैं मस्जिद में गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक थे वो गीले थे, उसमें से पानी के कतरे गिर रहे थे, उस वक्त आप ये बात कर रहे थे। अब देखिए इन सारी हदीस में एक चीज कॉमन है कि आपने क्या बात की, लेकिन आपकी जो हदीस है वो इसमें ज्यादा है। तो इस तरह से हदीसों की डिवीजन होती है। तो ये चीज होगी। उसके बाद अब आगे हम चलते हैं, क्योंकि ये जानने के बाद हदीस होती क्या है, फिर हम देखते हैं हदीस के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कहलाता है सनद और दूसरा हिस्सा कहलाता है मतन, ठीक है। सनद जो होती है ये होती है वो नरेशन जो होती हैं, चेन ऑफ नरेशन जिसे कहते हैं कि एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, उसने दूसरे सहाबी को बताया, सहाबी से तब ताबई के पास बात की, ताबई ने तबा ताबई को बताई। तो ये कंप्लीट चेन है, इसको सनद कहते हैं। जहाँ पे कौल रसूलुल्लाह आ जाता है या आ जाता है कि अल अमशु अन इब्राहीम अन अलकमातु अन अब्दुल्लाह कौल रसूलुल्लाह, इस तरह करके ये एक सनद है। दूसरा हिस्सा जो मतन है ना वो होता है टेक्स्ट वो है जो आपने फरमाया होता है। तो ये हदीस के 2 चीजें हो जाती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 चीजें। अभी हम बताएंगे अर्बाईन इमाम नबवी में क्या फर्क है इन चीजों को लेके। तो उसके बाद आ जाता है हदीसें कितनी किस्म की होती हैं। चेन्स जो है जब आप उलूमुल हदीस पढ़ेंगे तो उसमें आप इन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
अच्छा, फिर आ जाता है हदीस कितनी किस्म की होती हैं। मैं आपको मेन हदीस बताऊंगी, इसकी सब कैटेगरीज नहीं बताऊंगी, जस्ट टू अंडरस्टैंड। एक हदीस होती है सही। सही जो हदीस होती है वो ऑथेंटिक हदीस होती है, मतलब नो क्वेश्चन वाली हदीस होती है, और उसकी 5 शराइत होती हैं उस हदीस को होने के लिए कि ये सही है। उसमें सुभान अल्लाह एक चीज ये दिख जाती है कि जो चेन ऑफ नरेशन है वो टूटी ना हुई हो, कोई इसमें चीज मिसिंग ना हो। फिर उसमें देखा जाता है जो बताने वाला है, जिसने हदीस बताई है, वो आदिल हो, वो बालिग हो, आकिल हो, ठीक है, उसका अखलाक बहुत आला हो। ये देखा जाता है कि उसका हिफ्स बहुत अच्छा हो। फिर ये देखा जाता है कि अगर उसका हिफ्स अच्छा है तो लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन में वो सही अल्फाज बोलता हो। कि सुभान अल्लाह, सम टाइम ऐसा होता था कि एक सहाबी ये फरमाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है, तो दूसरे सहाबी कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज यूज नहीं किए होंगे, तो उन्होंने दूसरे अल्फाज यूज किए होंगे, तो वो हदीस निकेट कर दी जाती थी। सुभान अल्लाह। और फिर छोटी मोटी कोई मिस्टेक भी ना हो। तो ये 5 चीजें मिलके बनती है सही हदीस, और बुखारी और मुस्लिम में सही हदीस को ही शामिल किया गया है। अच्छा, उसके बाद फिर एक हदीस जो होती है वो हसन कहलाती है। हसन हदीस वो होती है प्यारी साथियों, जिसमें जितने पॉइंट्स मैंने अभी बताए ना उसमें से कोई एक पॉइंट मिसिंग हो। तो कोई एक पॉइंट भी मिसिंग होगा तो उसको वो हसन के उसमें आ जाएगी कैटेगरी में। मतलब ये है कि बताने वाला जो भी जिसने भी नरेट किया है सहाबी ने या जिस रावी ने, वो उसका हिफ्स इतना अच्छा ना हो, तो फिर थोड़ा सा उस पर शक आ जाता है। तो ऐसी कोई हदीसें हैं तो उसको हसन हदीस में कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है ज़ईफ हदीसें। तो ज़ईफ हदीस में आ जाता है कि जो हसन हदीस से लोअर कैटेगरी होती है कि इसमें कुछ और चीजें मिसिंग हो जाती हैं, ठीक है। जब हो सकता है सनद टूटी हुई हो सकता है उस हदीस के अंदर कोई बात मिसिंग हो, और मतलब ये हो सकता है उस हदीसों में एक हदीस रवायत करने वाले दूसरे हदीस वाले इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हो या ना मानते हो। तो ऐसी हदीसें जो हैं जो हो तो सही लेकिन कोई ना कोई चीज उसमें चेन कुछ मिसिंग हो, वो ज़ईफ हदीस में आ जाता है। और फिर आ जाती है मौदू हदीसें, वदा की हुई हदीसें ना, वजू उसको हदीसें मौदूआ भी कहते हैं या उर्दू में मौजूआ कह देंगे। ये हदीसें हैं, ये हैं वो झूठी हदीसें जो कि लोगों ने घर कर खुद बना के लोगों में फैला दी हैं, और ठीक है, और इससे बचना चाहिए, और इससे अपने साथियों अपने इर्द गिर्द सबको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि झूठी हदीसें गढ़ने का बहुत ज्यादा अजाब है। एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रहो, ऐसे लोग पैदा होंगे जो मेरी अहदीस से मोहब्बत करेंगे। ऐसे में जो शख्स मुझसे ऐसी बातें मंसूब करेगा जो मैंने नहीं कही, तो वो अपना ठिकाना दोज़ख बना ले। तो ये जो है सारी फैब्रिकेटेड हदीसों की बात आ जाती है। फिर आगे आ जाता है कि चूंकि हदीस की बहुत सी किताबें हैं, तो उन सारी बुक्स को कैटेगराइज किया गया, उसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से 6 किताबें ऐसी हैं जिन्हें साहिर सत्ता कहा जाता है। जो साहिर सत्ता हैं किताबें, सहाय सिकता किताबें, ये 6 किताबें वो हैं जो कि आप आम तौर पे आपको सुनने में या हदीस पढ़ते हैं तो उसमें आती हैं। उसमें बुखारी है और मुस्लिम है। सही बुखारी और सही मुस्लिम जो सही हदीस के ऊपर है, इन्हें सही मुस्लिम या सहीहैन भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें सुनन निसाई है, सुनन अबू दाऊद है, सुनन तिरमिज़ी है और इब्न माजा है। ये आपने सब हदीस बुक्स के नाम सुने होंगे। तो जो बुखारी और मुस्लिम को छोड़ के जो बाकी ये 4 किताबें, इसमें सही हदीसें भी हैं, हसन भी हैं और कुछ में ज़ईफ भी शामिल हैं, लेकिन फिर भी इनको अप्रूवल है, इनको लिया जाता है, इनसे हदीस पढ़ी जाती हैं। तो ये जो थोड़ा सा आपको हदीस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये चीज़ रखी। अब ये चेक करने के लिए कि आपने मेरी बात सुनी है और लिखी है या नहीं, कोई सिस्टर आके बताए सही कि हदीस के कितने हिस्से होते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। ताकि बता सकती हूँ? बताइए जल्दी जल्दी। हदीस जो है, सबसे पहले ये कि हदीस जो है वही गैर मतलू जो है उसका एक हिस्सा हदीस कहलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है उनको हम 3 कैटेगरीज में, ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौली, फेली, तकरीरी। मुझे सब ये बताना है कि हदीस को कितने डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, एक सनद और दूसरा मतन। सनद जो है वो चेन ऑफ नरेटर्स जो है उसको सनद कहा जाता है, और जो एक्चुअल टेक्स्ट होता है हदीस का उसको मतन कहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बस मुझे यही देखना था कि पॉइंट्स बने हैं या नहीं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अब देखिए हदीस को ये जो बात अभी एक सिस्टर ने की थी कि ये कहा जाता है कि हदीसें क्यों हम पढ़ें, या हदीसें ऑथेंटिक नहीं है, या हदीस तो बहुत देर बाद लिखी गई तो हम कैसे हदीस पे बिलीव कर लें। तो जब आप इंशाअल्लाह फर्दर कोर्सेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह उलूमुल कुरान में आपने हिफाजत कुरान पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह उलूमुल हदीस में आप पढ़ेंगे कि हदीसों को किस तरह महफूज किया गया। एक पूरा इल्म है जिसे इल्म इस्मा और रिजाल कहा जाता है, और इस मतलब उसमें सब नरेटर्स को के ऊपर तहकीक की गई है शुरू से लेके आखिर तक, चाहे वो सहाबी हैं, चाहे वो ताबई हैं, चाहे वो तबा ताबईन है, या किसने भी इसको मरवी किया है, उन सब को। और उनकी एक एक बात जो है मतलब माइन्यूट, यहाँ तक कि उसने कभी कहीं झूठ तो नहीं बोला, ये तक महफूज है उन हदीस को बयान करने वाले सहाबा या उन हदीस को बयान करने वाले असहाब के बारे में। और यही सबसे मतलब खूबसूरत चीज़ है कि हदीस में ऐसे अब कोई चीज़ नहीं मिलती जिसपे कि शक किया जा सके। ये कहा जाता है कि हदीसें तो लिखी नहीं गई, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था उस वक़्त शुरू में आपने मना किया था कि हदीस मत लिखें, इसलिए कि आप नहीं चाहते थे कि कुरान की आयत के साथ हदीसें जो हैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। तो हुक्म ये दिया गया कि हदीस को हिफ्ज करें और कुरान पाक की आयत को लिखें। फिर लेटर जब मदीना एक रियासत फॉर्म हो गया तो फिर आपने स्पेशली कहा कि हदीस को लिखा जाए, और उसके बाद इतनी अहादीस लिखी गई और बहुत से सहाइफ, अली के सहाइफ हैं, अबू हुरैरा के सहाइफ हैं, तो बहुत से सहाइफ रिटन भी थे और हिफ्ज भी थे। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास उस वक्त मौजूद थी। और वो उसके बाद मुअत्ता इमाम मालिक है, उसके अंदर इसको कलेक्ट किया गया। और फिर जब बुखारी लिखी गई तो इमाम बुखारी ने उसकी बहुत स्क्रूटनी की ताकि वो उसमें से बिल्कुल ऐसी हदीस, यहाँ तक उन्हें था कि अगर 3 रावी हदीस के वहाँ पे एक वक्त में एक जगह मौजूद होने चाहिए जब जिन्होंने कोई एक हदीस नरेट की है। तो सुभान अल्लाह, इस तरह से हदीसें जो है महफूज की गई थी। इसके बरक्स अब अगर आप क्रिश्चियनिटी में देखें ना प्यारे बहनों, तो ये जो है न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल आप सब सुनते होंगे कि कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि 4 गॉस्पल्स हैं, यानी गॉस्पल ऑफ लूक है, गॉस्पल ऑफ जॉन है, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू है, गॉस्पल ऑफ मार्क है। अब ये गॉस्पल्स खुशखबरी हैं। अब ये गॉस्पल ऑफ लूक कोई पर्सन है, जॉन कोई पर्सन है, मैथ्यू कोई पर्सन है, मार्क कोई पर्सन है। आप गूगल में डाल के अगर इसको सर्च करेंगे आपको मिलता ही नहीं है कि ये कौन लोग थे और इन्होंने जो भी लिखा है कि उन्होंने कहाँ से सुना, क्या लिखा, कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है। लेकिन उस चीज को छोड़ के उन्होंने फितना हमारी हदीस को बना रखा है। तो और हालांकि जो हदीस पे रिसर्च वर्क करने वाले हैं, और मेरी और आपका भी शरह सदर होना इस पे बहुत ज़रूरी है कि हदीस के ऊपर जब हमारे बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं तो हम श्योर हों कि जो हदीस हैं उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है। फिर ये होता है कि हम कुरान पाक काफ़ी है, उसमें है काम है, तो हम हदीस क्यों पढ़ें। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहनों को इस पे शरह सदर है कि कुरान पाक के अहकामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा के बगैर हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगर है नमाज का हुक्म है, नमाज पढ़नी कैसे है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ज़कात है, ज़कात का निसाब क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चला। अगर नमाज के औकात मौकूता पे है
تو آپ سب نے بتایا اس کی ٹائمنگ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا نا کہ آپ چلتا پھرتا قرآن ہے. سبحان اللہ, تو آپ تو ایکسپلینیشن ہے اس کی قرآن پاک کی. اور پھر یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا بھی میں بھی عوام اور فقیہ ہے, اتنی طرح کی من گھڑت حدیثیں آتی ہیں, اور جو لوگ پڑھتے ہیں شیئر کرتے ہیں, تو بغیر تحقیق کے کبھی بھی کوئی چیز شیئر نہیں ہونی چاہیے. ابھی میں پاکستان گئی تھی تو وہاں پہ ایک سسٹر کہہ رہی تھی کہ کیا جنت میں ہم اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملیں گے. میں نے کہا کیوں نہیں ملیں گے. میں نے کہا بلکہ اگر آپ نہیں ہوں گے تو آپ اپنے بہن بھائیوں, اگر آپ وہاں ہوں گے آپ کو بہن بھائی نظر نہیں ہے, آپ ان کا ذکر کیجئے گا, ان کو بلائیے گا وہ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ تو سب لوگوں کو وہاں ملا دیں گے ہم جس کا انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. پھر یہ ہو گیا احکامات کی بات ہم نے کر لی, ہم نے یہ بات کر لی کہ حدیث کی حفاظت کیا ہے. اب آ جاتا ہے حدیث کی اہمیت کیا ہے. مجھے لگتا ہے آج ہمارا ٹائم نکل جائے گا, امام نووی ہم سٹارٹ شاید نہ کر پائیں, لیکن حدیث کی اہمیت کیا ہے. تو کچھ حدیث دیکھ لیتے ہیں, یہاں کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ پیاری بہن جو آپ کہہ رہے ہیں نا, انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو علوم الحدیث میں پڑھایا جائے گا. اچھا, وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ آپ نہ اللہ تعالیٰ کے وحی پہ ہی کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آیا آتی ہے کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ, کہ ہم نے تمہارے پر ایک ذکر نازل کیا یعنی قرآن پاک لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تو تم ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرو. اب بیان کرنا کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا آیات تلاوت کرنا نہیں ہوتا, بیان کرنا ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں آپ کسی کا بیان سنا, اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کوئی ایک چیز کھول کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو اس لیے اس بیان کے مطلب شاید ترجمے میں آتا ہے کہ تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ. تو یہ آ گیا کہ آپ نے جو کچھ کیا, بولا, بتایا, عمل کیا, وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کیا اور وہی ایکسپلین کیا. پھر اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, کہ تمہیں جو کچھ رسول پاک دیں وہ لے لو, اور جس چیز سے وہ تم کو روکیں تم اس سے رک جاؤ. تو پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ عمل نہ کرنے کا تو کوشچن ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اعمال تو ایسے تھے سبحان اللہ کہ اگر سفر پہ نکل رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی سواری کھڑی کی تھی آپ وہاں سواری کھڑی کرتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خیمہ لگایا وہاں خیمہ لگاتے تھے. آپ جس طرح بیٹھتے تھے صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے. وہ ہے نا کہ وہ کیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جو ہے وہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو درکار تھا. میں تھوڑا سا جلدی اس لیے ہو گئی کہ ٹائم میں نے اب دیکھا ہے. تو پھر سورہ حجرات میں آتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو, یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اتنا ہی کرو, اس سے زیادہ نہیں کرو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ سب اعمال ہم کر رہے ہیں, وہ سب ایکشن ہم نے جدید قسم کے انٹروڈیوس کروا لیے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیے ہی نہیں تھے. تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر. تو ان چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنا قرآن پاک پر عمل کرنا اہم ہے. تو اسی وجہ سے اس حدیث کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے پھر بہت سے محدثین بنے, بہت سے فقہا بنے, بہت سے لوگوں نے اس پہ جو ہے حدیث کو کلیکشن کی, اس کو جمع کیا. عائشہ بہنیں لکھ رہی ہیں, ان کو آپ دیکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا, اگلی کلاس آپ کی کون سی ہے؟ گرامر کی ہے.
चलें 5 मिनट हम मैं भी आएंगी तो मैं ग्रामर की बारो करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि हम क्लास अपनी थोड़ा सा आज की चीज़ कर सकें, एटलीस्ट हम अमाम जो हैं हमारे राइटर हैं उनके बारे में इंशाल्लाह पढ़ सकें। तो ये चीज़ें मुझे ये पूरा यकीन है प्यारी सिस्टर्स कि जो हदीस को लेके कुछ चीज़ें हमारी क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि जो अर्बईन नवविया है बेसिकली वो 40 अहादीस का मजमूआ है जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो मुझे लिख के बताइए इसमें जब तक हमने जितनी बात की है इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गई है ना। और मैं इंशाल्लाह प्यारी साथियों गूगल क्लासरूम में जाके आप अटेंडेंस मार्क करेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं वेडनेसडे को या ट्यूसडे को एक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्विज डालूंगी वहां पे गूगल पे, जो कि आप उसको कीजिएगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो हम इमाम नववी का तारुफ देख लेते हैं। तो प्यारी बहनों जो बुक है अर्बाइन नववी, ये इमाम नववी ने जो है इसको तहरीर किया है। आप अपने वक्त के बेहतरीन इमाम, फकीह और मुहद्दिस थे। आप पैदा हुए थे 631 हिजरी में। ये आपको इंशाअल्लाह ताला अपनी बुक में यहाँ पे जो तारुफ है इसमें बुक में यहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी इंशाअल्लाह। ये तो मुकदमा, हाँ जी। तो आप 631 हिजरी में पैदा हुए थे, जो तकरीबन 1230 एडी बनता है। आपका पूरा नाम था याह्या इब्न शरफ इब्न मरी इब्न हसन इब्न हसैन बिन मोहम्मद बिन जुम्मा बिन हजाम। ये मैं वैसे ही बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, वहाँ लिख लीजिएगा। आपकी कुनियत थी अबू ज़करिया। इन्होंने इमाम नबी ने शादी नहीं की थी सारा वक्त, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एजुकेशन में इन्वॉल्व थे कि उन्होंने शादी ही नहीं की थी। लेकिन उन्होंने कुनियत अपनी अबू ज़करिया यानी एक्सेप्ट की थी, और कहा जाता है कि उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट की थी कि उनके नाम के साथ उनका नाम याह्या था, तो याह्या और ज़करिया बाप बेटा के हिसाब से उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। अच्छा, आप दमिश्क के नौ एक गाँव था नोवा, वहाँ बॉर्न हुए, और इसी वजह से आपको इमाम नववी कहा जाता है। यानी उनका अपना नाम याह्या था, लेकिन यह है कि इमाम नववी से मशहूर है। और नवावा भी कहा जाता है, नवावी भी कहा जाता है, लेकिन नववी जो है कहने में आसान है। आपको लक़ब दिया गया मुहय्यिद्दीन का। मुहय्यिद्दीन का मतलब होता है कि दीन को जिंदगी देने वाला। तो ये लक़ब जो है ये उन्हें पसंद नहीं था, इमाम नबी को वो लाइक नहीं करते थे कि उन्हें ये कहा जाए मुहय्यिद्दीन उनको कहा जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है दीन का है या जो है वो तो दीन को जिंदगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। तो ये उनको था कि मुझे ना कहा जाए, उनको इमाम नबी और अबू ज़करिया ही पे उनको था कि ये सही है। अच्छा, आपका बचपन देख लेते हैं। आपका ताल्लुक जिस घराने से था वो कोई नॉन घराना नहीं था, लेकिन वहां पर हलाल कमाई पर बहुत तवज्जो दी जाती थी, ठीक है। आपके जो वालिद साहब थे वो छोटे से मतलब बिजनेसमैन थे, लेकिन वो 1 दिनार की भी हेरा फेरी नहीं करते थे। ये चीज़ नोटेबल इसलिए है सारी साथियों सिस्टर्स के हलाल कमाई से कहते हैं ना कि औलाद नेक औलाद अगर आप चाहते हैं ना तो अपनी कमाई को हलाल रखें। इस तरह एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक शख्स बहुत लंबा सफ़र तय करके आता है, इसके बाल बिखरे होते हैं, कपड़े फटे हुए, गर्दो गुबार से अटे होते हैं, वो आसमान की तरफ देख के या अल्लाह या अल्लाह या ए रब कह रहा होता है, हालांकि उसका खाना हराम, पीना हराम, उसका लिबास उसने पहना है वो हराम, उसकी परवरिश हराम, तो फिर उसकी दुआ कैसे कबूल हो? अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। तो जो इमाम नववी के वालिद साहब थे वो इतने मतलब थे इस चीज़ को लेके कि 1 दिनार का भी हेर फेर ना हो जाए, और यही शायद उनके औलाद साले औलाद का एक रीज़न थी। अब इमाम नववी जो थे वो बचपन से इतना पढ़ने लिखने के शौकीन थे, या इल्म उनका शौक था, बच्चों के साथ नहीं खेलते थे, वो बैठे रहते थे।
تو ان کے والد صاحب نے ان کو جب حفظ پہ بٹھا دیا تو وہ بلوغت سے قبل ہی انہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا، اور ابھی 9 میں ہی تھے تو فقہ کی بہت سی کتابیں انہوں نے پڑھ لی. تو مطلب ان کے والد نے ان کا شوق دیکھا کہ یہ تو میری ہیلپ بھی شاپ پہ نہیں کراتے ہیں کیونکہ آپ اکیلے اولاد تھے ان کے. تو انہوں نے کہا ان کے ٹیچر سے کہ یہ میرا جو بیٹا ہے یہ زیادہ تر اسی میں پڑھنے لکھنے میں رہتا ہے، اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوتا. تو ان کے جو ٹیچر تھے انہوں نے کہا کہ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم اور زاہد بننا چاہتا ہے، مسلمان اس کے علم سے مستفید ہوں گے، اور ان کو تاکید کی کہ ان کی اسٹڈیز کی طرف توجہ دیں. تو یہاں پہ ہے کہ پیرنٹس نے ٹرسٹ جو ہے بھانپا اپنے بیٹے کا، اور انہوں نے اپنے 9 سے اپنے بیٹے کو دمشق بھیج دیا. تو امام نووی جو ہے دمشق میں جو فرسٹ 2 ایئر کی انہوں نے جو ایجوکیشن لی، اس 2 ایئر کے اندر میں وہ پڑھ رہی تھی کہ اب آپ بھی دیکھیے کہ آپ کے تفسیر میں یہ بھی آپ کے لاسٹ سیمسٹر میں 4 سبجیکٹس ہوں گے تو کتنا اس کو مینج کرنا مشکل ہوگا. تو امام نووی جو ہیں انہوں نے 2 برس میں کہتے ہیں کہ 12 سبجیکٹس انہوں نے وہ پڑھے ایک وقت میں، مطلب 1 گھنٹے میں ایک سبجیکٹ، اگلے گھنٹے میں اگلے سبجیکٹ، مطلب وہ سب پڑھتے جاتے تھے اور اس کی شرح کرتے جاتے، چاہے وہ فقہ ہو، حدیث ہو، قرآن ہو، ان کا فوکس تھا ہی وہ. مطلب 12 گھنٹے آپ کہتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں وہی سوتا تھا جب کہ مجھے پڑھتے پڑھتے اگر میری آنکھ لگ گئی ہے تو لگ گئی ہے، ادروائز میں مطلب وہ پڑھتے ہی رہتے تھے یا لکھتے ہی رہتے تھے. اور ان کے گھر میں کہا جاتا ہے کہ اتنی بکس تھی کہ وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اور اگر کوئی گیسٹ آتا تھا تو جب گیسٹ آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، پینسل شارپ کرنے لگ جاتے تھے. سبحان اللہ. اسی لیے وہ مطلب کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے بہترین امام یا مطلب زہد میں آگے یا فقیہ تھے. وہ آپ کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 3 درجوں کا کمال تھا، یعنی کہ آپ کے پاس 3 ایسے درجے تھے کہ کوئی بھی آپ کے پاس علم حاصل کرنے آ سکتا تھا. پہلا تھا علم، یعنی آپ obviously جتنا ہم پڑھ رہے ہیں کتنا علم آپ نے حاصل کیا تو علم تھا. دوسرا تھا زہد، یعنی ان کو دنیا سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میں مطلب شادی اس لیے نہیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں حقوق ہی نہیں ادا کر سکوں گا کیونکہ میرا دل ہی جو ہے اس لگتا ہے ایجوکیشن کی طرف یا علم کی طرف یا یہ فقہ کی طرف اور حدیث کی طرف. اور تیسرا درجہ تھا ان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اگر وہ یہ پڑھ نہیں رہے ہوتے تھے یا کچھ عبادت نہیں کر رہے ہوتے تھے تو پھر وہ باہر نکل کے نہی عن المنکر اور کا کام کرتے تھے، امر بالمعروف کا. اور آپ ابھی 45 ایئر ہی کے تھے، یعنی 19 سال کی عمر میں آپ دمشق میں آئے تھے، 28 سال آپ دمشق میں رہے اور اس کے بعد آپ واپس اپنے نوا میں واپس چلے گئے اور 676 ہجری میں آپ وفات پا گئے. تو آپ کی عمر تقریباً 45 ایئر تھی. اب آپ 45 ایئرز میں دیکھیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر آپ ساری عمر بھی پڑھتے رہیں تو ختم نہیں ہوں گی. تو انہوں نے سبحان اللہ مطلب ان کا اتنا کام ہے. اور اگر آپ ان کے بکس دیکھیں گے تو آپ کو بکس ملیں گی یہاں پہ بھی لکھی ہوئی شاید، لیکن اس میں سے جو کچھ بکس بہت مطلب ہم جن بکس کو جانتے ہیں میں صرف اس کا ذکر کروں گی. پہلی بک ہے ریاض الصالحین. ریاض الصالحین ہر ایک کے گھر میں ہوتی ہے، گھر میں نہ ہو تو ہر ایک مسجد میں ضرور پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے ہے شرح صحیح مسلم، آپ نے وہ کی تھی. پھر آپ کی کتاب جو ہم انشاءاللہ تعالی جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اربعین نوویہ. اربعین نووی جو ہے پیارے ساتھیوں یہ حدیث کی ایسی بک ہے کہ موسٹلی اسلامک انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ جب حدیث شروع کرواتے ہیں تو وہ پہلی بک یہ کرواتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا انسٹیٹیوٹ بھی یہی بک کروائے گا. اس کے علاوہ بعد ہے کتاب الاذکار، اور پھر آپ کا فقہی مسائل کے اوپر بھی ہے شرح المہذب المجموعہ. یہ کچھ کتابیں ہیں جو ہم جانتے ہیں، ورنہ آپ کی بہت سی کتب ہیں. تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے
उस हस्ती का जिस की किताब हम पढ़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, जिनकी जमा की हुई हदीस हम पढ़ेंगे। मिसबा क्या क्लास में आ गई हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसबा मैं चली जाऊं? मैं ये चाह रही हूँ मुझे अपना थोड़ा सा टाइम दे दें तो मैं मुकदमा में से गुजर जाऊं। ले लें हुजूर, हमारी मजाल कुछ कहें आपको। जज़ाकल्लाह खैर, मैं कह सकती हैं, पर आपका शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जाए खैर, अल्लाह ताला आपको उस टाइम में बरकत डाले इंशाल्लाह। ठीक है ना, जज़ाकल्लाह खैर। तो प्यारी बहन, हमको जब भी कोई किताब हम जब वो पढ़ते हैं तो उसका हमारी टीचर ने हमें कहा था कि जब भी आप कोई किताब चूज करें आप ये जरूर देखें राइटर कौन है, और उसके बाद फिर आप ये जरूर पढ़ें कि जिसने लिखी है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था उस चीज को लिखने का, पढ़ने का। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मेन पॉइंट्स, ये जो इमाम याहया बिन शरफुद्दीन नववी ने जो अपनी अरबाईन नववी लिखी, तो उसमें जो मुकदमा में जो लिखा वो क्या लिखा, आप इंशाअल्लाह ताला जब बुक डाउनलोड करेंगे तो आप इसको जरूर देख लेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम्दो सना और दुरूद सलाम के बाद, असल में यहाँ पे आपकी जो अपनी अरबिक में है उसमें आपका पूरा एक पेज की आपकी हम्दो सना और दुरूद सलाम है उस अरबिक में। तो यहाँ के बाद उन्होंने फिर कुछ हदीस बयान फरमाई हैं यहाँ पे, जिसमें से एक हदीस जैसे ये है कि जो शख्स मेरी उम्मत के दीनी अमूर के हवाले से 40 हदीसें हिफ्ज करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज उसको फुक़हा और उलमा के ज़ुमरे में उठाएगा। ये इसी तरह की कुछ हदीस लिखने के बाद फिर आपने यहाँ पे एक बात मेंशन की कि अगरचे इस हदीस की सनदें कसीर हैं मगर ये ज़ईफ हैं। ये बात करने के बाद आप नीचे आते हैं, फिर आप फरमाते हैं कि मैंने भी 40 हदीस को जमा करने के लिए अल्लाह ताला से इस्तिखारा किया। मैंने जिस हदीस को जहन में रख के इन 40 हदीस को इकट्ठा करने का सोचा, वो ये था कि तुम में से यहाँ हाजिर शख्स गैर हाजिर लोगों तक मेरी बात पहुंचा दे। अल्लाह ताला इस आदमी को आबाद व शाद रखे जिसने मेरी बात यानी हदीस को सुना, फिर इसको हिफ्ज किया और इसी तरह आगे बयान किया जिस तरह सुना था। तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए वो कहते हैं मैंने पहले इस्तिखारा किया और फिर मैंने 40 हदीस इकट्ठी की। फिर आगे आप ये कहते हैं मैंने इन तमाम हदीस में से ऐसी 40 अहम हदीस को जमा करने का इरादा किया जो कि मज़कूरा तमाम मौज़ूआत का अहाता करती हैं। यानी उन्होंने लिखा था कि इससे पहले जो लोग हदीस लिखते थे ना, तो उसमें कोई असूल दीन पे लिखता था, किसने 40 हदीसें फरोग़ दीन पे लिखी, इकट्ठी की, किसी ने जहाद के मौजू पे 40 हदीस इकट्ठी की, किसी ने आदाब के मौजू पे 40 हदीस इकट्ठी की। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो कोशिश की है कि मैं ऐसी हदीस इकट्ठा करूं जो कि दीन का मदार जिनके ऊपर, जो दीन का एक अजीम सतून हो, जिनको या तो निसफ इस्लाम कहा गया हो या तहाई इस्लाम कहा, या तहाई इस्लाम या ऐसा ही कोई अहम नाम दिया गया हो। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने इस बात का मतलब खास एहतमाम किया है कि यह हदीस सही हो। इसका अक्सर हिस्सा उन्होंने कहा मैंने सही बुखारी और सही मुस्लिम में से लिया है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि चूंकि यह हदीस उन्होंने उसका हिफ्ज़ के ज़हन में रख के लिखी, तो इसलिए उन्होंने अहादीस की सनदों को हज़फ करके बयान किया है। जब हम इंशाअल्लाह हमारा एक कोर्स हम जब कराते हैं अलुलुम वल मरजान का, जो कि इंशाअल्लाह कहीं हम इन मिडल ऑफ आवर डिप्लोमा हम करेंगे, उसमें फिर हम जो हदीस की सनदें हैं उनको भी बहुत डिटेल में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे वो इमाम नववी फरमा रहे हैं कि उन्होंने उसमें से ये इसको हज़फ कर दिया। तो ये है अरबाईन नववी, जिसमें हमने इमाम नववी को देखा है और हमने उनका ये मुकदमा जो उन्होंने लिखा है इस हदीस को लेके वो लिखा है। अरबाईन नववी में प्यारी बहनों 42 हदीस हैं, लेकिन 40 हदीस उनको कहा गया है। 40 इसलिए कहा गया है कि कहीं पे उन्होंने हदीसें डबल भी बयान की हैं, और आखिरी जो 2 हदीस हैं उनमें उन्होंने नसीहत, दुआ और इस्तिग़फ़ार की तरगीब देने के लिए हदीस तो एज ए खात्मा जो है वो ऐड की हैं।
تو اور یہ دین کی احساس کہلاتی ہیں یہ والی 40 نووی، کیونکہ اس میں اصول دین اور قواعد اسلام کا بیان کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں اپنا یہ کورس شروع کریں گے اس کا 40 نووی کا. اور آپ گوگل ویب سائٹ پہ ضرور ویب سائٹ گوگل کلاس روم میں ضرور جائیے گا اور وہاں پہ اپنے کامنٹس لکھیے گا. آپ آج کی کلاس کو لے کے لکھیے گا، اس میں سے آپ نے کیا چیز اور چاہتے ہیں، کیا دیکھا ہے آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ، کیا آپ کو سمجھ آئی ہے، اس کو لائیو رکھیے گا، کیونکہ ہم وہاں پہ میں چاہتی ہوں کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں. اور آخر میں میں یہ 2 والنٹیئر چاہوں گی، آپ بہنوں میں سے کوئی نام دیں جو کہ نیکسٹ کلاس میں اس حدیث کو پڑھیں گے اور اس حدیث کا ترجمہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی شرح جو ہے حدیث کی پھر میں کروں گی. تو مجھے 2 بہنیں اپنا نام دیں اور اس کے بعد پھر ہم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نگینا ہے. جی نگینا ہے. پہلی حدیث جو ہے اس کو آپ ٹھیک ہے. اچھا اور انشاءاللہ نیکسٹ نام دیجیے مجھے. السلام علیکم. کون ہے؟ جی نازیہ فیصل. سیکنڈ حدیث تھوڑی لمبی ہے، حدیث جبرائیل، تو اس کو آپ دیکھ لیجیے گا عربک اس کی اور ترجمہ، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے. ٹھیک ہے. تو نگینا اور نازیہ آپ تیاری کیجیے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے گا انشاءاللہ ٹیوزڈے یا وینسڈے کو میں کوئز ڈالوں گی، اسے اٹیمپٹ کیجیے گا انشاءاللہ، اور پھر ہم نیکسٹ کلاس میں بسم اللہ ملیں گے. تو جزاک اللہ خیر. ساری ساتھیوں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بہت شکر ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہ و بحمدک ونشہد لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.